दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले इशू बारे तुसीं की कहना चाहते हो? देखो वैसे तो दानश्वर होना, लिखारी होना, कवि होना, आर्टिस्ट होना ये रब दियां दातां हुंदियां ने कि मिलदा कईयां नूं है, कई कुछ कईयां नूं मौका मिलदा अपने आप नूं एक्सप्रैस करन दा जी। कईयां दी पोइट्री दानिश्वरी जां कला उन्हां दे नाल ही चली जांदी है। पर ये अजकल वैसटर्न वर्ल्ड च भी है, जदों कोई किसी का स्कैंडल हुंदा है कोई भी वो फिर उस तो बाद जदों ही हो के हटदा है फिर वड्डे वड्डे पबलिशर पहुंच जांदे ने कि भी असीं तेरी अंदरूनी कहानी सानू वेच, लिखारी साडे कोल हैगे ने, लिखा असीं आप ही लांगे ते तूं जिहड़ा है बस अपना कर। वो फिर वड्डे वड्डे एग्रीमेंट हुंदे ने, किन्ने किन्ने मिलियन और पाउंड्स दे डॉलर्स दे, फिर रिच हो जांदे ने। इस तरह ही ਜਿਹੜੇ सियासतदान ने पहला सारी उम्र ऊँ ਜਿਹੜਾ अपनी सियासी कलाबाजियां रखते हैं और उहदे चों पैसा बनाउंदे ने ते फिर जदों हुण रिटायरमेंट के नेड़े तेड़े रिटायर तो नहीं हुंदे उत्थों वाले, पर जदों बुढ़े ठेरे हो जाते हैं फिर उन्होंने लगता है कि जी चलो जिहड़ा कीता उहदे कोई झूठ चाट रला के इधर उधर उहनूं वेचो। सो कदे ये टैलेंट खुद सी, हालां नेहरू ने लिखिया जिहड़ी हिस्टरी ऑफ इंडिया, गांधी ने लिखिया, इंदिरा गांधी ने माई ट्रूथ के थले झूठ जिहड़ा जो कहण उहनूं उल्टा कर लो। सो इसे तरह महाराजा एक राजे हुंदे ने, एक महाराजे हुंदे ने। वैसे महाराजा पटियाला तो पता नहीं, मेरे ख्याल है अंग्रेज़ां ने ही बनाया होना इन्हां नूं महाराजा, क्योंकि जिहड़ा राजा तो अब्दाली ने बनाया सी। इहदा जिहड़ा वडेरा जिहदे तो बड़ा ये फखर लैंदे ने, आला सिंह जिहदे तो शहर पटियाला पट्टी आला, आले दी पट्टी। और ये परशियन रिकॉर्ड दे विच जिहड़ा ये लिखिया होया है कि जदों अब्दाली दे अगे जाके नजराने लैके आला पेश होया तो लिखिया है कि आला जट हजूर दी शरण आया। और ये जिहड़े राजे दा खिताब है, पहला इन्हां दी महाराजगी दी खबर लै लईए, पहला इहदी किताब दी गल करन तो पहला। सो ये राजे दा खिताब इन्हां दे वडेरे आले नूं कोई सिखां ने नहीं दिता, कोई पंथ ने नहीं दिता। ये जिहड़ा इन्हां नूं उस अब्दाली का रहा। और ये इन्ने हुण भी जिहड़ा अब्दाली दे इन्ने के रहे ने कि जदों भी इन्हां ने उन्हां दी अधीनगी भी कबूली जी, और जदों भी इन्हां दे नवें जिहड़ा मरदा सी और नवें दी कोरोनेशन हुंदी सी, इन्हां दी टकसाल दे विच पटियाले दी जिहड़ा सिक्का ढालिया जांदा सी उहदे ते अब्दाली दी फोटो भी हुंदी सी, हुण तक भी रहा। और लेटेस्ट इहदा प्यो यादविंदर है, क्योंकि ऑफिशियली फिर तो प्रीवी पर्स खत्म हो गए तो यादविंदर की भी कोरोनेशन जी 30s दे विच हुई, उहदे प्यो इहदे दादे भुपिंदर सिंह के मरण तो बाद उहदे ते भी वो फोटो सी। सो ज़ाहिर है भी ये इन्हां दा और इन्हां दा किरदार वड्डा घल्लूकारा कुप ते रहीड़ा बरनाले दे नाल ने, मलेरकोटले दे किवें उत्थे सिख मर रहे ने अब्दाली दियां फौजां दे हत्थों, ये अब्दाली दा साथ दे रहे ने। महाराजा रणजीत सिंह दा ड्रीम सी दरा खैबर तो जमुना तक जिहड़ा सचमुच पंजाब बनदा है, 5 दरियावां दी धरती, उत्थे सच हक इंसाफ का पंजाबियों का राज कायम होए। ना उहदा बेशक सरकारे खालसा सी, सांझा राज। और इहदे वडेरे जिहड़े ने वो दौड़ के जाके अंग्रेज़ों की शैल्टर च चले गए, अंग्रेज़ों तो प्रोटैक्शन लै लई, और इसे लिए जिहड़ा सिख राज है सतलुज के कंढे ते आके रुक गया। सो ये इन्हां दी अपनी कौम प्रति जिहड़ी है वो है। और जदों इन्हां दा रोल जिहड़ा खास तौर ते घल्लूघारे दे दौरान सी, उस तो बाद एक स्टेज ते जस्सा सिंह आलूवालिया फौज लैके आए दल खालसा दी इन्हां नूं सज़ा देण लई, ते वो पैरीं पै के अमृत छक लिया जिहड़ा भी इन्हां दा वडेरा सी। सो ये इदां दीयां ड्रामेबाजियां ये करते रहे ने। ये मुगलों के भी लॉयल, जिथे ताकत है ये उहदे कोल जाणगे। जिहड़ा अफगाना दे उतों तो राजे का खिताब लिया होया, अपने भरावां दे अगेंस्ट जिहड़ा जाके अंग्रेज़ों की शरण। और फिर पहली जिहड़ी एंगलो सिख वॉर हुई, सिखां अंग्रेज़ों की जंग, नाभे वालियां दा रोल ठीक सी, उन्होंने मदद की किसी हद तक। कपूरथला जिहड़ा वो न्यूट्रल रहा, लेकिन इन्हां ने अंग्रेज़ों की मदद की। फिर 1857 के जदों असीं 1857 के बहुत वारी कहा जाता जी सिखां ने मदद नहीं, उहदे च यही क्लास सब तो ज़्यादा पटियाला और उहदे चों फिर इन्हां नूं ज्यों ज्यों ये मदद करदे सी अंग्रेज़ों की, आ जिहड़ी नालागढ़ जिन्हों जिहड़ी पहली उहदा नाम हडूर रियासत सी जां चैल शिमले दे नेड़े, ये सारियां बाद दे विच हिज हाईनैस ते जायदादां अंग्रेज़ां ने दित्तियां। 1857 दे वेड़े भी ये पटियाले दे ही सी जिन्हां ने जाके उत्थे
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਲੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹਡਸਨ ਹਾਰਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹੀ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਬਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਸਟ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫਰੀਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਲਾਇਲਿਸਟ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਇਲਿਸਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਈਵਨ SYL ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਹੈ, 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਇਨਾ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਕਸਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਨਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਟਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ MPP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਰਡ ਵਾਵਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਬਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਟਰਸਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖਣ ਚਾਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। 570 ਰਿਆਸਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਇਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲੋਰੀ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਣੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਾਜੀਵ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੈਟ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹੀ ਜਾਓ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬੜੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਵੜਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਗਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਖਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੂਸੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਕਲੈਨ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲੈਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਉਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 2 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਨ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਹੁਣ ਲਿਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆਥਰ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ? 2 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ set up between Rajiv Gandhi, then Congress member of Parliament, and militant preacher Jarnail Singh Bhindranwale in the run-up to Operation Blue Star were scuttled by then Punjab Congress Chief Minister Darbara Singh, reveals an upcoming book on Amrinder Singh, the People's Maharaja। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 1981 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਲੋ ਸਿੱਧੂ ਬੋਥ ਹੇਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੇਮ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਲੈਨ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈਡ ਨਾਟ ਮੈਟ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਫੋਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ 394 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡੇਅਰਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਰਮਡ ਵਿਦ 2 ਪਿਸਟਲਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। Both brothers curiously slept in Bhindranwale's bed before the later returned home past midnight। ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਪਾਸਟ ਮਿਡਨਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਔਰ ਰਿਵਾਲਵਰਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। Bhindranwale's key demand was meeting with Indira Gandhi on his turf in Punjab, but later he agreed to see Amrinder's Doon school mate Rajiv। ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਓਪਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਪੀ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਕਡੋਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪੰਤਾਣੀ ਔਰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰ ਕਾਲਡ ਬੈਕ ਬਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਸਫਦਰਜੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਸਟ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਟੇਕ ਆਫ ਇਨ ਗॉडमैन ਚੰਦਰ ਸਵਾਮੀਜ਼ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਫਾਰ ਦ ਡੇ। ਹੁਣ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ Bhindranwale was infuriated at being ditched, but he was persuaded after great efforts to give Rajiv another chance, but Rajiv didn't turn up yet again। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ Bhindranwale ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੋ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਡਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਈਡ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਾਟਰ ਹੈ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ, ਔਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ
ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਫੈਂਸੀ, ਵੈਰੀ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਫਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੋਏ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੈ, ਲੰਡਨ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਜੇ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2004 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੀਪਲਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਝੂਠ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।